जय जगन्नाथ पिलामाने आपण मानकु मु स्वागत जनाऊँगी। पिलामाने आज आम डिस्कसन करबा हाथ हथियार। प्रथमे जानिबा आमे हथियार माने कौन। हथियार माने आमे जानिछु कि चाकू खंडा काती आजिकली सब मिलुची। हथियार माने कौन अस्त्र शस्त्र जोड़ा कि आमे एबे मध्य व्यवहार करूचे खंडा काती चाकू छुरी ये सब। तो आदिम मानव कौन करथुले कि जो खंडा काती चाकू ये सब जो से तो नथिला से कौन करथुला पत्थर साहाय्य जो सब हथियार माने कौन जोड़ा कि से शिकार करने व्यवहार करथुला जोड़ा कि से पत्थर साहाय्य तैयारी करथिला। सेतेबेले तो स्टील लुहा सब किछि नथिला तो सेतेबेले से जो पत्थर साहाय्य तैयारी करथिला से सब विषय आम आज डिस्कसन करिया। पंजाबर सोन नदी उत्तर प्रदेशर बिला नदी उपत्यका और दाक्षिणात्य मालभूमिर केतेक स्थानरू से समय तैयारी पत्थर कुराढ़ी कांक और बर्छा आदि आविष्कृत होइछि। तो कौन है कि पंजाब जो सोन नदी अच्छी सेठी आ उत्तर प्रदेश बिला नदी तार उपत्यका और दाक्षिणात्य मालभूमिर केतेक स्थान रे कौन पत्थर रे तैयारी कुराढ़ी कांक और बर्छा आदि आविष्कृत होइछि माने सेठी मिलिछि। एगुड़िक से खोलिबा काटिबा छेचिबा और शिकार करने आदि कार्य व्यवहार करुथिबार अनुमान करा जाए। से सब कौन होता कि सेगुड़िक सब खोलिबा आ काटिबा छेचिबा और शिकार करने आदि कार्य व्यवहार से करुले। ये सब पूरा चित्र दे दीची कोड़ा कौन ए सब को से व्यवहार करुले। तो सेमानंकर अस्त्र शस्त्र गुड़िक सुंदर बा चिकन नथिला सत किंतु यही अस्त्र शस्त्र द्वारा से सहजरे जीवजंतु शिकार करें। से सब अस्त्र शस्त्र सुंदर देखा जाऊनी एबे बेले आमको एबे ठीक से सुंदर देखा जाऊनी मात्र कौन है कि से सब व्यवहार करी शिकार करें। जमीन कि शिकार करने से तुम देखिपार पे ये अच्छी शिकार करने ये सब जो पत्थर गोजिया गोजिया यहाँ जड़े छेचुची देख तो छेचियापाई पत्थर गोजिया गोजिया पत्थर मुनिया पत्थर आ सब जो बंधा होती से बाड़ी रे से सब शिकार करने से व्यवहार करते अस्त्र शस्त्र भाया से सब व्यवहार होता। सेमानंकर अस्त्र शस्त्र गुड़िक सुंदर चिकन नथिला मात्र से सब साहाय्य शिकार करें। गछर बकल काढ़ी पारुले एवं पशु मानकर छाल उतारी पारुले। से सब कौन शिकार पशुपक्षी शिकार करने सहित गछर बकल काढ़ी पारुले आ पशुपक्षी मानकर माने गछर बकल काटुले पशु मानकर छाल उतारी पारुले। पशु मानकर माने आमे एबे आगे कौन थिला स्वेटर तो नथिला आमे एबे जो शीत दिन हेले जो पिंधुचे स्वेटर पोशाक स्वेटर वाली जो आमे जो कहूचे तो मेंढा लम्बरे सेतबेले से जो मेंढा लम्बटा शीत दाउर रक्षा करने से माने पशु मानकर छाल माने कौन पशु मानकर से चमड़ा व्यवहार करी शीत दाउर रक्षा पाउथले। परवर्ती समय एमाने एक शक्त पत्थर संधान पाइले। परवर्ती समय कौन है गोटे शक्त पत्थर संधान पाइले। यही पत्थर को पिटिबा छेचिबा और घषिबा आदि कार्य लगाइले। तो गोटे पत्थर से गोटे शक्त पत्थर मिलता जोटा कि से पत्थर को पिटिले छेचिले घषिबा आदि कार्य से लगाइले। चेन्नई निकटर शक्त पत्थर तैयारी से जुगर हाथुड़ी आविष्कृत होइछि। तो कौन है हाथुड़ी आम जो देखुचे से हाथुड़ी कौड़ी आविष्कृत होइछि चेन्नई निकटर गोटे निकटर शक्त पत्थर तैयारी से जुगर प्रस्तुत होइछि। से जुगर हाथुड़ी कौड़ी प्रस्तुत होइतिला कि चेन्नई पाखे गोटे जगह अच्छी जोटी कि सेठी गोटे शक्त पत्थर मिलता तांको माने पूरा शक्त पत्थर माने कौन पूरा भांगीबनी पूरा टाण पत्थर तो सेटा को तांके हाथुड़ी आकार व्यवहार करथुले। वस्त्र बासगृह कौन थिला। पुरातन प्रस्तर जुगरे मनुष्य खाद्य संग्रह करिपारुथुला और खाद्य संग्रह करथुला और खाद्य पाई प्रकृति उपर निर्भर करुथुला। तो खाद्य संग्रह करुथुला और प्रकृति उपर निर्भर करुथुला। पुरातन जुगरे भोक लगे से खाऊला आम जमी भोक लगे खाऊे सेमती से खाऊला। शीत और खरारु रक्षा पाइबापी शरीर को आवृत कर पारुनथुला खाऊला माने जोड़ा आम जमी जो खाऊचे रोषे करी तरकारी करी जो खाऊचे सेमती से खाई पारुनथुला कहीं से समय एते माने किसी से खाद्य भोक लगे खाऊला किंतु कंचा मांस जमी आम आगे बढ़िकी आसिले पूर्ववर्ती
ମାନେ ଆଗର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି ଅଧେ, ଆଉ ଅଧେ ଥିଲା ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ। ତ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ କି କଞ୍ଚା ମାଂସ ସେ ଖାଇଦେଉଥିଲା। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ମାଂସକୁ ଆଣିକି ତରକାରୀ କରି ସିଝେଇକିରି ତରକାରୀ କରୁଛେ, ତରକାରୀ କରିକିରି ଖାଉଛେ ମରିଚ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏସବୁ ନଥିଲା, କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯାହା ଫଳମୂଳ ଯାହା ଯେଉଁଠି ମିଳୁଥିଲା ସେଠି ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କି ଯେଉଁଠି ମାନେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେମିତି ଖରା ଦିନରୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଆମ୍ବ ହେବନି, ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଇଠି ଫଳ ଆମ୍ବ ସରିଲା ମାନେ ସେଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳାଇବେ। ସେମିତି ସେ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ପରିବା ପନିପରିବା ମାନେ ଗଛରେ ଫଳମୂଳ ହେଉଥିଲା ସେସବୁ ଖାଇକି ରହୁଥିଲେ। ମାନେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛେ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଶୀତ ଓ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରିପାରୁନଥିଲା। ତ ଶୀତ ଆଉ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶରୀରରେ କିଛି ବି ପିନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ସେ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ବା ଗଛର ବକଳକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିଲା। ତ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯେଉଁ ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନେ, ତ କ'ଣ ଖରା ଶୀତରୁ ତାଙ୍କେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ, ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଛତା ଘୋଡ଼ଉଛେ, ତ ଶୀତ ହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧୁଛେ, ସେମିତି ସେ ସମୟରେ ତ କିଛି ନଥିଲା, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ସବୁ ଆଦିମ ମାନବ ରହୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ମୁନିଆ ପଥର ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ହାତରେ ତିଆରି କେତେକ ଯେଉଁ ହାତ ହତିଆର ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିଲା, ସେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କଲା କି ଗଛର ମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା ଆଉ ଗଛର ବକଳ ସେସବୁ ବାହାର କରିବାର ଆମେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତ ଗଛର ବକଳକୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା ବକଳକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଯେମିତି ପଶୁ ଚମଡ଼ାଟା ସେ ଶୀତ ଦିନେ ମାନେ ମେଣ୍ଢା ଲୋମ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଢା ଲୋମକୁ ସେ କ'ଣ ଶୀତ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଗରମ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାର, ଆଉ ଗଛର ବକଳକୁ ସେମାନେ ସେ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖରା ଦାଉରୁ ଗଛର ବକଳକୁ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଛର କୋରଡ଼ ଓ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଗଛର କୋରଡ଼ ମାନେ ଗଛର ମଝିରେ ଯେଉଁ କୋରଡ଼ ଅଛି, ସେ କୋରଡ଼ରେ ଆଉ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁ ହୋଇଛି ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ହୋଇଛି, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର। ତ ନିଆଁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଆଦିମ ମାନବ କଲା, ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ। ଏହି ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପଥର ସହିତ ପଥର ଘଷି ହୋଇ ନିଆଁ ବାହାରିବାର ଦେଖିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କଲା କି ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପଥରକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁନିଆ ପଥର ଥିଲା, ସେ ମୁନିଆ ପଥରକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଅନ୍ୟ ପଥରକୁ ଘଷିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘଷିଲା ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ବାହାରିଲା। ସେହି ନିଆଁ ଗଛ ପତ୍ର ଓ ଡାଳକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ତ ସେ ନିଆଁ କ'ଣ କରୁଛି କି ଗଛର ପତ୍ର ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ ପତ୍ର ଡାଳ ଏସବୁ କ'ଣ ସେ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ତ ପୋଡ଼ିଯିବ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ। ତ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଇଟା ପୋଡ଼ି ଦେବାର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ତେଣୁ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଏହି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଆଁ ବାହାର କଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜାଳିବା ଦରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ମାନେ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର କଲା। ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ତା'ର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ କାଢ଼ିବାର ଶିଖିଲା, ନିଆଁ କେମିତି କଢ଼ା ହେଲା କି ପଥର ଘଷିଲେ ନିଆଁ ବାହାରେ। ନିଆଁ ବାହାରିଲାକୁ କ'ଣ ହେଲା, ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଯାକ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ିଗଲାର ସେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା, ସେ ପଦ୍ଧତିଟା ଅବଲମ୍ବନ କଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ପଥର ଘଷିକିରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶୀତ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ନିଆଁ ଦାଉରୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଆମ ଏବେ ଯେମିତି ଶୀତ ଲାଗିଲେ ଶୀତ ଦିନ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇକି ସେଠି ବସନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା। ଆଉ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଲା, ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲଗାଇକି ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କଲା ନିଜକୁ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ କି ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିବ, ଆମେ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ହେଲେ ପାଉ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ। ତ ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ସେ ତା'ର ଶରୀରକୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା। ନିଆଁର ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା,
ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କ'ଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ନିଆଁର ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କଲା। ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବାଘ ଭାଲୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ ଚୋବାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଆଦିମ ମାନବକୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନିଆଁ ଲାଗିଲାକୁ ସେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିଲା ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିଲା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଓ ଆକ୍ରମଣରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନିଜକୁ। ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ପଶୁ ମାଂସ ପୋଡ଼ି ଖାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଖାଉଥିଲା କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ କ'ଣ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କଲା ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହେଲା ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମାଂସଟାକୁ କ'ଣ କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ କ'ଣ କଲା ପୋଡ଼ିଲା ଆଉ ଖାଇଲା। କଞ୍ଚା ମାଂସ ଠାରୁ ପୋଡ଼ା ମାଂସର ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ। ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ମାଂସଟା ଖାଉଥିଲା କଞ୍ଚା ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧ ହେବ ପୁରା ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ପୋଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା। ତ ସେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା ତା ସେ ଜାଣିପାରିଲା କି ଏ ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୋଡ଼ିକିରି ଖାଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କେତେକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଜମିଥିବା ପାଉଁଶରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିପାରିଲା। ତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କେତେକ ଗୁମ୍ଫାରେ କ'ଣ ଜମିଥିବା ପାଉଁଶ ଜମିଛି ସେ ପାଉଁଶରୁ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି କି ଆଦିମ ମାନବ କ'ଣ କରୁଛି ଆଦିମ ମାନବ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଜାଣିପାରିଲା। ନିଆଁର ଭାବନା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପଥର ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ କେମିତି ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ଛବିରେ ପୁରା ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ପିକ୍ଚର ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଇଠି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଚିତ୍ରକଳା। ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚିତ୍ରକଳାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ଯେ ଚିତ୍ରକଳା ଯେଉଁ ଆଙ୍କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟ କରୁଛ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଆଙ୍କିଛି ସେ ଚିତ୍ରକଳାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ପେନ୍ ଇଟାଲୀ ଓ ଜର୍ମାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ଓ ପାହାଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଲଗା ହରିଣ ଶିକାର ଧାବମାନ ବଣ ମଇଁଷି ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ତ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଜାଗାରେ କ'ଣ କହିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହରିଣ ଏସବୁର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି ସେସବୁ ଚିତ୍ରର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ବିକ୍ରମଖୋଲ ମାଣିକମଡ଼ା ଯୋଗୀମଠ ଇତ୍ୟାଦି ପାହାଡ଼ରେ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ କେତେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ବିକ୍ରମଖୋଲ ମାଣିକମଡ଼ା ଯୋଗୀମଠ ଏସବୁରେ କ'ଣ ସେ ଚିତ୍ର ଯାକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାନେ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ମାନବ ସେ କ'ଣ କରିଛି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି କି ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଯାକ ଯେଉଁ ଆଙ୍କିଛି ସେ ଚିତ୍ର ଯାକର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ପେନ୍ ଇଟାଲୀ ଜର୍ମାନୀ ସେସବୁରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଥରରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଆଙ୍କିଛି ସେ ଚିତ୍ର ଯାକ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଉ। ଆମ ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରି ଓ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର କ'ଣ ଅଛି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରି ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେରଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାଣ୍ଡାରାମ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟରେ ବଣ୍ଡା ଜାତିର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିରେ ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ତ କୋରାପୁଟର କ'ଣ ବଣ୍ଡାମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି କେରଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାଣ୍ଡାରାମ ଆଉ କୋରାପୁଟର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡାମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶିକାର କରି ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳା ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରିଥିଲା ହରିଣ ଏସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତିକି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର କରୁଛି ସିଏ। ଏସବୁ ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ସବୁ ଚିତ୍ରକଳା ମାନେ ଏସବୁରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉ ସେ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେସବୁ ଯାହା ଦେଖେ ତାହା ଏଇଠି କ'ଣ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ। ତାପରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ତ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କ'ଣ ହଜାର ବର୍ଷର ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ହଜାର ବର୍ଷ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ଯେଉଁ ପଦାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ଋତୁ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଯେଉଁ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ଏଇଠି ଆଜି ମିଳୁଛି ଏଇଠି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଏଇଠି ରହୁଛି ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ମିଳିଲାନି ସେଠିରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କହୁ। ସ୍ଥାନ ମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରାୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ହାତ ତିଆର କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କ'ଣ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ ମାନେ କ'ଣ, ଘର ଏବେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ ସୁଯୋଗ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା, ମଞ୍ଜି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହୋଇଗଲା ପରେ ପାଣି ପାଇ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତ ହଠାତ୍ କ'ଣ କଲା, ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହେଲା ପରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା, ପାଣି ମିଳିଲା ପରେ କ'ଣ, ଗଛ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହେବାର ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା କି ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିଟା ମାଟି ଭିତରେ ଯାଉଛି ଆଉ ମାଟିକି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବାଜୁଛି, ପାଣି ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ଏହିଠାରୁ ହିଁ କୃଷିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, କୃଷିର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାକୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲାନି, 5-6 ଦିନ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଠିକ୍ସେ ମିଳୁନି, ତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ। ସେଇଠି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ, ସେ ଯେତେବେଳେ କୃଷିର ଜାଣିଗଲେ କି ଗଛ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ହେଉଛି, ସେ କୃଷି ତାପରେ ସେତେବେଳୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ବୁଲିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲାନି, ଏଇଠୁ ସେଠି ସେଠୁ ଏଠି। କାଳକ୍ରମେ ସେ ନଦୀ କୂଳ ମାନଙ୍କରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗେ। କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ସେ ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି ଗୋଟେ କଲେ, ସେଠି ସେମାନେ ରହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗହମ, ଯଅ, ଧାନ, ଫଳ, ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କହିଛି, ଗହମ, ଯଅ, ଧାନ, ଫଳ, ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାର ଶିଖିଲେ। ନଦୀ ଉପକୂଳରେ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ମିଳିପାରିଲା। ପାଣି ମିଳିପାରିଲେ କ'ଣ, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହେଲା, ଗଛରୁ ଫଳ ହେଲା, ଫଳ ଫୁଲ ହେଲା, ଏସବୁ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ। ଧାନ ବି ଚାଷ କଲେ, ପନିପରିବା ଚାଷ କଲେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେନି। ତାପରେ ହେଉଛି ପଶୁପାଳନ। ପଶୁକୁ କେମିତି ସେ ପାଳନ କଲା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପଶୁପାଳନ ଆରମ୍ଭ କଲା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କଲା କି ପଶୁକୁ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଥମେ ଶିକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁକୁର ପାଳନ କଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କଲା, ଶିକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ କୁକୁରକୁ ପାଳିଲା। ପରେ ପରେ ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କଲା। ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ କୁକୁରକୁ ପାଳିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କଲା। ଘୋଡ଼ା ଓ ଗଧମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଲ ପରିବହନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲା। ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଗଧକୁ କ'ଣ କଲା କି ମାଲ ପରିବହନ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ସାମାନ ଯେଉଁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି କି, ମାନେ ଏବେ କ'ଣ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କ'ଣ କଲା, ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କଲା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କଲା, ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଗଧର ବ୍ୟବହାର କଲା। ଗଧ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯିବେ ବୁଲିବାକୁ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ, ଏବେ ବି ଗଧର ପିଠିରେ ବୋହିକି ମାଲ ନିଆଯାଉଛି। ମାଲ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ବେଶୀ ଆମେ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାରି ଜିନିଷ ଯାକ, ଗଧର ପିଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେସବୁ ନିଆଯାଉଛି। ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଓ ଉର୍ବର ମାଟି ଥିବାରୁ ତାକୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା। ତ ନଦୀ କୂଳରେ କ'ଣ, ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳିବ ଆଉ ଉର୍ବର ମାଟି ମିଳିବ। ସେ ମାଟିରେ ଯାହା ଲଗାଇଲେ ବି ତାହା ଗଛ ହେବ। ଆଉ ଧାନ, ପନିପରିବା ଏସବୁ ତ ପାଣି ଦରକାର, ପାଣିରେ ଗଛ ହେଲା, ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଲା। ପଶୁପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାର ପାଇପାରିଲା। ପଶୁକୁ ପାଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାର ପାଇପାରିଲା। ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଥିବା କ୍ଷୀର ଓ ମାଂସକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତି ଗାଈ ପାଳିଲେ କ'ଣ, ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବ, ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଇଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଂସ, ଯେଉଁ ଛେଳି, ଏସବୁ ମାଂସକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ଓ ମେଣ୍ଢାର ଲୋମ ବ୍ୟବହାର କଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଛି, ମେଣ୍ଢାର ଲୋମକୁ କ'ଣ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଗଧ, ଘୋଡ଼ା ଓ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଗଧ, ଘୋଡ଼ା ଆଉ ବଳଦକୁ କ'ଣ କଲା, ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଶଗଡ଼ରେ ବଳଦ ଦୁଇଟା ଲଗା ହେଇଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଲକୁ ଖତ ନିଆଯାଉଛି। ମାଟିକୁ ଉର୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ଖତ ପକାଇବା ବିଲରେ। ତ ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଖତ, ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ଅଣା ହେଉଛି,
ତ ଏସବୁ ମାଲ ପରିବହନ ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୋବରକୁ ସାର ରୂପେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୋବରକୁ କ'ଣ କଲା? ସାର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଆ ପକାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ପିଡ଼ିଆ ନ ପକାଇକି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଯେମିତିକି ଗୋବର ଖତ ଏସବୁ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଟିର ଉର୍ବରତାଟା ମରିବନି ଓ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ହେବ ମାଟି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଫସଲ ବି ଭଲ ହେବ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏତେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଚକର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଏମିତି? ଚକର ବ୍ୟବହାର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଚକର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କଲା? ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଶଗଡ଼ରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଚକ ଲାଗୁଛି। ଚକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶଗଡ଼ ଗଡ଼ି 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 ଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେ ଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ମାଟି ପାତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ବି ଏବେ କଳସୀ, ସରା, ଦୀପ ଏସବୁ ଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରୁଛୁ। କାଳକ୍ରମେ ଚକକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଲ ପରିବହନ ଶୀଘ୍ର ଓ ସୁବିଧାରେ କରିପାରିଲେ। କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଚକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା? ମାଲ ପରିବହନ ଶୀଘ୍ର ଓ ସୁବିଧାରେ ଆମେ କରିପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଚକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏହି ଚକ ତନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଯେମିତି ତନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତନ୍ତ ସୂତା ଯେମିତି ଯଦି ଦରକାର ହେଉଛି ସେ ତନ୍ତ ସୂତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୂତା କାଟିପାରିଲେ ଓ ଲୁଗା ବୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆଦିମ ମାନବ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଏସବୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ? ତନ୍ତ ସୂତା ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲା। ସେ ସୂତାରେ ଲୁଗା ବି ମଧ୍ୟ ବୁଣିବାର ସୂତା କାଟିପାରିଲା ଆଉ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ବୁଣି ପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଚକକୁ ଆମେ କି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା ମାଟି ପାତ୍ର କ'ଣ? ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ପାତ୍ରର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ରାନ୍ଧିବା ଓ ଶସ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ। ତ ମାଟି ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଆଗକାଳେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? କି ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଘରରେ ଅଛି କି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଖରାଦିନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳ ସତରଜ କରି ଯେଉଁ ରଖୁଛୁ ହାଣ୍ଡିରେ, ମାଠିଆରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ରଖୁଛୁ, ସେ ମାଠିଆର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଠିଆର ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥାଉଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଥାଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଘରରେ ମାଟି ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଯୁଗ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ହେଉଥିଲା। ମାଟିର କଢ଼େଇ, ମାଟିର ବାଲ୍ଟି, ମାଠିଆ ଏସବୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଶସ୍ୟ ସାଇତିରେ କୁହାହେଉଥିଲା ମାନେ କ'ଣ? ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ବେରେଲ୍ ଯେଉଁ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ବେରେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ରଖୁଛନ୍ତି, କି ଆଗକାଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ବେରେଲ୍ ନାହିଁ, ସେସବୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତିଆରି ହେବାର ତାହିଁରେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ସାଇତି ମାନେ ବେରେଲ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିବେ ବଡ଼ ଇଏଟି, ସେ ଭିତରେ ଶସ୍ୟ ସାଇତି ସବୁ ରଖୁଥିଲେ। ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ବେରେଲ୍ରେ ରଖୁଛେ ଆଣିକିରି ସାଇଜି କରି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟରେ ସେଇଠି ରହୁଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ? ହାତ ହତିଆର ଯାକ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ, ସୁନ୍ଦର, ଧାରୁଆ ଓ ଚିକ୍କଣ। ଯେଉଁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ହାତ ହତିଆର, ଏବେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଚିକ୍କଣ ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ସଫା ଦେଖାହେଉଛି, ଗୋଜିଆ ବି ଅଛି, ପୁରା ଧାରୁଆ ଅଛି। ତ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପୁରାତନରୁ ଏବେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଗକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଗକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା? ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ହାତ ହତିଆର ପୁରା ସବୁ ଚିକ୍କଣ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଧାରୁଆ ହେଲା। ଏହି ଯୁଗକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା? ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଶିକାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଶିକାର ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପଥର ଓ ଅସ୍ଥିର କାଠବେଣ୍ଟ ଲଗା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ପଥର ଓ ଅସ୍ଥିର ମାନେ
ହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ କାଠ ବେଣ୍ଟ ଲଗା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବାଉଁଶରେ ଧନୁ ଓ ପାତିଆର ଗୁଣ। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଲା? ବାଉଁଶର ଧନୁ ମାନେ ଧନୁ ତୀର ଆମେ ଯେଉଁ କହିବା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଓ ପାତିଆର ଗୁଣ ଆଦି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ହାଡ଼ରୁ ତିଆରି ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ହାଡ଼ରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଛୁଞ୍ଚି ହେଇଥିଲା। ସେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଚମଡ଼ାରୁ ତିଆରି ଲୁଗା ସିଲେଇ କରିବାର ତା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ତ ଚମଡ଼ାରୁ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ମାନେ ଲୁଗା ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଲୁଗାକୁ ସିଲେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୋଚେଇ, କୁଲିଅଣା, ବୈଦିପୁର ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଜାଗାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ମିଳିଛି। ତ କେତେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୋଚେଇ, କୁଲିଅଣା, ବୈଦିପୁର ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଜାଗାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଏ। ତା ସବୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଦେଖାହେଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଗୋଜିଆ ବି ଅଛି, ମୁନିଆ ବି ଧାରୁଆ ବି ଅଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ। ସେମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଯେପରିକି ନଦୀ, ପର୍ବତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି କ'ଣ? ନଦୀ, ପର୍ବତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୃକ୍ଷ ଆଦିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପରଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେ ତା ସହିତ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ହାତ ହତିଆର ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ? ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ହାତ ହତିଆର ଏସବୁ କ'ଣ? ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ପଥରଟା ହାତ ହତିଆର କ'ଣ? ପଥରରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ହାତ ହତିଆର, ଏଟା ପୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? କଳା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଟା କ'ଣ? ପଥର ଯାକ ଆଉ କ'ଣ ହେବ କିରେ? ଆଉ କିଛି ହେବନି। ତ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେଠି ଧର୍ମ ଉପରେ। ସେମାନେ ନଦୀ, ପର୍ବତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ବୃକ୍ଷ ଆଜିକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପରଜନ୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ପରରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ପାଇବା, ଆମେ ଏମିତି ଅଛେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ପାଇବା, ପରଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମରିଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତା'ର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ହାତ ହତିଆର ଯେତିକି ସେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲା ସେସବୁକୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ, ପୋଡ଼ୁନଥିଲେ। ଭୁଲ କହିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି? ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ, ସେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମରିଗଲା, ତା'ର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? ହାତ ହତିଆର, ସେ ଯେଉଁ ହାତ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଚିକଣ ପଥର ଏସବୁ, ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଟିକେ କାମ ରହିଗଲା ସେଦିନ, ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିଲିନି ଭିଡ଼ିଓ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଗଲା ପାଠଟା। ଆପଣମାନେ ପୁରା ମନ ଦେଇ ପାଠଟାକୁ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ। ପୁରା ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣିବେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଛି। ଯେଉଁଠି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ।